Turner. Okay. So here two professions shown in this grid, author and Turner. Author म्हणजे लेखक आणि Turner म्हणजे काम करणारा. So which is that two option here like that? Author, farmer, no. Second number, author, Turner, yes. So these two profession hide in this grid. Okay. या शब्दजाळामध्ये ऑथर आणि टर्नर हे दोन प्रोफेशन हाईड झाले होते ते आपण आता शोधले. सो ऑथर अँड टर्नर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नाउ थर्ड नंबर ग्रीड. फाइंड द टू नेम्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ग्रीड अँड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. अगेन लिसन. फाइंड द टू नेम्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द ग्रीड अँड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. या ग्रीड मध्ये या जाळ्यामध्ये काही दोन फ्रुट्स ची नावं लपलेले ते फ्रूटची नावं आपल्याला शोधायची. ओके. सो विच टू फ्रुट्स हाइड इन दिस ग्रीड. सो ऑप्शन नंबर 1 बनाना मैंगो. सेकंड नंबर बनाना ग्रेप्स. थर्ड नंबर फिग बनाना एंड फोर्थ नंबर ऑरेंज फिग. सो विच टू फ्रुट्स हाइड इन दिस ग्रीड. सो लुक हियर. Look proper. No, there is no. There is a banana is there. So banana, banana is there. So first fruits we find. The second number which there here fig fig. Okay, fig. So banana and fig, there are two fruits hide in this grid. Okay. So which is that option? Banana and fig. One number no. Second no. Third number is there. Fig and banana. So fig and banana, these two fruits hide in this grid. We will find it. Banana and grid. So like that is third grid. Then fourth number. Choose the correct parts of elephant's body and complete the set. Again listen. Choose the correct parts of elephant's body and complete the set. एलिफंट म्हणजे हत्ती. हत्तीची काही अवयव या ग्रीड मध्ये लपलेले आहे. त्यातला दोन पार्ट्स ऑफ एलिफंट्स बॉडी दे गिव्हन. ओनली थर्ड वन वी विल फाइंड इट. ओके. या ग्रीड मध्ये या शब्दजाळामध्ये त्यांनी हत्तीचे अवयव दिलेले आहेत. त्यातले इयर्स आणि टेल हे दोन अवयव आपल्याला सापडलेले आहेत. तिसरा आपल्याला शोधायचा. ओके. सो विच इज द थर्ड body parts here in this grid. So one number option eyes, second number back, third number tusk and fourth number legs. बघा आता कुठला असा एक बॉडी पार्ट की तो या ग्रेड मध्ये लपलेला आहे. ओके. लुक हियर. दे फर्स्ट गिवन ears. There is a tails. So which is the third here? Look. Here is there. TUSK. टस्क. टस्क म्हणजे हत्तीचे दात. सो दिस इज थर्ड एलिफंट्स बॉडी पार्ट हाइड इन दिस ग्रीड. वी विल फाइंड इट. ओके. सो वी फाइंड इट हियर. टस्क. टस्क इज अ बॉडी पार्ट ऑफ एलिफंट्स. सो ऑप्शन नंबर 3 टस्क इज करेक्ट हियर. टस्क हा एक बॉडी पार्ट आहे एलिफंटचा. ते या ग्रीड मध्ये लपलेला होता. ते आपण शोधला. सो देयर इज अ TUSK tusk. And option number 3 tusk is there. Then fifth number, some words in grid begin with the letter M. Choose one more meaningful words that begins with M. Again listen. Some words in grid begin with the letter M. Choose one more meaningful words that begins with M. या ग्रीड मध्ये या शब्दजाळामध्ये जे वर्ड्स भेटलेले आहे शोधलेले आहे त्यांचं पहिला लेटर फर्स्ट अक्षर हे एम पासून चालू होत आहे. तर अजून एक वर्ड्स आपल्याला शोधायचे ज्या शब्दाचं सुरुवात एम पासून झालेली असेल. ओके. या ग्रीड मध्ये जे शब्द शोधलेले आहे त्या शब्दाचं पहिला लेटर एम आहे. अजून आपल्याला एक लेटर अक्षर असा शोधायचा आहे की त्या अक्षराची सुरुवात एम पासून झालेली असेल. लुक हियर. Option number 1 mat, second number month, third number MIO and fourth number MAIN main. So which is the fourth word here? First they given magic. There is the first letter is M. Then there is a mind.
M-I-N-D, first letter M. Then there is a mail, M-I-L-E, mail. ओके, जे 3 वर्ड्स इथं सापडल्यात ती तिन्ही शब्दाचं पहिला अक्षर M आहे. आता चौथा असा शब्द शोधायचा आहे तिचं पहिला अक्षर M पासूनच चालू झालेलं असेल. Look here, which is that word? Here, no. Here is there, M-A-D, mad. M-A-D, mad. So there is a mad was the here. There's the first letter is M. जे mad word आहे तिचं पहिला अक्षर M पासून स्टार्ट होत आहे. M-A-D, mad. So where is the option mad? Option number 1, mad. So option number 1, mad is correct here because there is a first letter starting with M letter. And we choose begin with M, so it is a mad word is correct here. So option number 1 is correct. So like that we solve grid. So grid म्हणजे शब्दजाळ. So in grid, if you read proper all the questions which later you find there, which words you find there, so you can solve all the question based on grid topic is very easily. So in grid, you read a proper questions, think proper and imagine proper and use your brain. If you like that, you can solve all the question based on grid topic is very easily. Hello, my dear students. So last lecture we learned puzzles, riddles and grid. Now we are going to learn email. Email is very important part for exam and a daily knowledge. Some question is coming on this part in our exam, so it's very important part for you. So before we going to learn email, I will tell you something about this topic. So first, what is the full form of email? So email full form is electronic mail. So if you send any mail to your friend, you have to know your email address and password. जेव्हा तुम्हाला कुणाला व्यक्तीला या तुमच्या फ्रेंडला जर मेल पाठवायचा असेल तर तुमच्या स्वतःकडे तुमचं मेल आयडी आणि पासवर्ड आवश्यकता आहे. आणि ज्या व्यक्तीला तुम्ही मेल सेंड करणार आहे त्या व्यक्तीकडे सुद्धा स्वतःच मेल आयडी पाहिजे, तरच तुम्ही एकमेकाशी कनेक्ट होऊ शकता. सो ऑन द बोर्ड आय गिव्हन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल. सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट ईमेल. अबाउट ईमेल म्हणजे ईमेल बद्दल थोडीशी माहिती बघा. सो हियर email stand for electronic mail. It is one of the commonly used services on the internet allowing people to send messages to one or more recipient. Email was invented by Ray Tomlinson in 1972. Okay. So first, email stand for electronic mail. I told you there is a full form of email is electronic mail. It is one of the commonly used services on internet. आणि जे मेल आहे ईमेल आहे ते इंटरनेट मधली एक कॉमनली यूज सर्व्हिस आहे की आपण एका व्यक्तीचं या मोर दॅन वन म्हणजे एकापेक्षा जास्त व्यक्तीच्या संपर्कात आपण राहू शकतो ईमेल थ्रू. सो इट इज अ कॉमनली यूज सर्व्हिसेस ऑन इंटरनेट अलाउइंग पीपल टू सेंड मेसेजेस टू वन और मोर रिसिपिएंट. म्हणजे एका व्यक्ती बरोबर आपण अनेक व्यक्तीच्या संपर्कामध्ये आपण मेल थ्रू राहू शकतो. ईमेल वॉज इन्व्हेंटेड बाय रे टॉमलिन्सन इन 1972. म्हणजे आता ईमेलचा जनक कोण आहे? ईमेल हे संकल्पना कोणी मांडली तर ते रे टॉमलिन्सन या व्यक्तीनं ईमेल इन्व्हेंट केलं. ते कधी केलं? 1972 म्हणजे 1972 मध्ये या रे टॉमलिन्सन नावाच्या व्यक्तीनं ईमेलचा शोध केला. ओके. देन सेकंड नंबर युजेस ऑफ ईमेल. आता ईमेलचा वापर आपण कुठं कुठं आणि कधी करू शकतो ते बघा. वन नंबर, email or electronic mail refer to exchange of messages in electronic form with other internet users across the world. म्हणजे ईमेल ऍड्रेस आपण जगामध्ये कुठल्याही व्यक्तीच्या संपर्कामध्ये कनेक्ट आपण राहू शकतो. फक्त इंटरनेट हे आपल्याकडे पाहिजे. जर इंटरनेट असेल तर आपण कुठल्या व्यक्तीला मेल थ्रू मेसेजेस पाठवू शकतो कुठेही वर्ल्ड मध्ये. ओके. देन सेकंड नंबर, one can attach documents, photographs, music file and videos to email messages. आता मेल मध्ये ईमेल मध्ये फक्त आपण संदेश पाठवू शकत नाही. हा संदेश तर आपण पाठवतो पण त्या संदेशाबरोबर आपण डॉक्युमेंट असेल, जर एखादं फाईल किंवा आपण ऑफिसमध्ये कुठे काम करत असेल आणि एखादा महत्वाची डॉक्युमेंट असेल ते सुद्धा आपण मेल थ्रू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवू शकतो. मग डॉक्युमेंट असेल, फोटोग्राफ्स असेल, म्युझिक फाईल असेल किंवा व्हिडिओज असेल ते आपण ईमेल थ्रू एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवू शकतो. ओके. देन थर्ड नंबर,
इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चीपेस्ट अँड फास्टेस्ट मेल सर्व्हिसेस. आणि संदेश पाठवण्यासाठी ईमेल ही एक चीपेस्ट म्हणजे स्वस्त आणि जलद अशी संकल्पना आहे. So it is also one of the cheapest and fastest mail services. Then 4 number, we can send any email to multiple people by writing each person's email address separated by commas. जर तुम्हाला at a time 10, 20, 30 किती व्यक्तीला जर मेल पाठवत असेल, सेम मेल म्हणजे सारखा संदेश जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त व्यक्तीला जर पाठवायचा असेल तर तुम्हाला फक्त प्रत्येक व्यक्तीचं, ज्या व्यक्तीला तुम्हाला मेल टाकायचा आहे त्या व्यक्तीचं तुम्ही फक्त ईमेल ऍड्रेस टाईप करायचं. नंतर प्रत्येक ईमेल ऍड्रेस नंतर तुम्हाला कोमा द्यायला लागतं आणि कोमा दिल्यानंतर तुम्ही कितीही मेल ऍड्रेस तिथं टाईप करू शकता आणि ऍट ए टाइम तुमचा संदेश त्या लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता. ओके. देन डाउनसाइड देयर इज अबाउट सीसी बीसीसी. आता सीसी आणि बीसीसी हे काय आहे? सो वन सीसी मीन्स द कार्बन कॉपी अँड बीसीसी means blank carbon copy. So CC means put the email address here if you are sending a copy and you want to see everyone. जेव्हा तुम्ही CC मध्ये एखादं मेल ऍड्रेस टाइप करता तेव्हा ते तुमचं मेल ऍड्रेस या तुमचं संदेश हे सर्वजण बघू शकतात. And what is BCC? BCC means blank carbon copy. So blank carbon copy. So here we put email address, you sending any messages, but you can't see to anyone your messages. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बीसीसी मध्ये एखादा मेसेज टाइप करता किंवा मेल आयडी टाइप करता तेव्हा ते व्यक्ती सोडून दुसरा कुठलाही व्यक्ती तुमचं मेल पाहू शकत नाही जेव्हा तुम्ही बीसीसी मध्ये एखादा मेल टाकता. ओके. सीसी मध्ये सर्वजण पाहू शकतात आणि बीसीसी मध्ये फक्त जेवढे ईमेल ऍड्रेस तुम्ही तिथं टाइप केलं तेवढे व्यक्ती पाहू शकतात, बाकी दुसरा व्यक्ती कोणीही पाहू शकत नाही. अंडरस्टूड? सो लाईक दॅट इज ईमेल. सो इन ईमेल यू हॅव टू नो युअर ईमेल ऍड्रेस अँड पासवर्ड. जर तुमच्या स्वतःकडे तुमचं ईमेल ऍड्रेस आणि पासवर्ड असेल तुम्ही कुठल्याही व्यक्तीला मेल करू शकता. फक्त इंटरनेट हे तुमच्याकडे पाहिजे. जर इंटरनेट असेल तर आपण कुठल्याही व्यक्तीचं संपर्कात आपण ईमेल थ्रू राहू शकतो. ओके. So last time we learned about email and uses of email. Now on the board I give one sample of email. So how to look email? So look here. The email look like that. Okay. So it is a email format. In that side it is a google.com is there. In Google you search any mail in a box. Okay. Downside in left side like that is there. Gmail. There is a option is there. Some bar is there. There is a compose. In compose there is a inbox. Inbox there is total 140 mails is there. Starred, so it is a starred is there. Then sent means if you send any mail, so some mails going to in sent is there. Then draft, some messages you mail there but not send it, so this all messages go to the draft. So their total draft messages is 34 and like that is last all mails means if your all mails is going in this option. Okay. So like that is compose. Compose मध्ये काय असतं, जे इनबॉक्स आहे इनबॉक्स म्हणजे ज्या लोकांनी तुम्हाला मेल पाठवलेले ते इनबॉक्स मध्ये जाऊन पडतात आणि टोटल किती इनबॉक्स मध्ये आहे आता सध्या 140 मेल्स आहे. देन स्टार्ट म्हणजे तारांकित. ज्या मेलला तुम्हाला स्टार करायचं असेल, सपोज तुम्ही टोटल मला एक 10-15 मेलला जर तुम्ही स्टार केलं तर ते पूर्ण 10 ते 15 मेल या स्टार्ड यामध्ये जाऊन बसतात. देन सेंड म्हणजे पाठवणे. जे मेल तुम्ही सेंड केलेलं आहे ते सेंड केल्यानंतर ते नोटिफिकेशन तुम्हाला सेंड या ऑप्शन मध्ये भेटेल की ते मेल सेंड झाला का नाही. सेंड झाला असेल तर इथं समजेल तुम्हाला की तुमचा मेल सेंड झालेला आहे. देन ड्राफ्ट म्हणजे जर एखादा मेल तुम्ही कंपोज केला आणि कंपोज केल्यानंतर ते सेंड न होता जर सेंड नाही झाला चुकून एखादा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल काहीतरी तर ते जाऊन ड्राफ्ट मध्ये जाऊन बसतं आणि नंतर तुम्हाला ते ड्राफ्ट मधनं सेंड करता येतं. ओके. सो हे ड्राफ्ट मध्ये टोटल 34 मेल्स आहे. देन लास्ट ऑल मेल. जेवढे सगळे मेल आहे तुमच्याकडे ते किती आहे टोटल या ऑल मेल्स मध्ये तुम्हाला समजेल. अंडरस्टूड? दीज आर द कंपोज. हिअर देयर इज अ मेल्स. ऍक्च्युअली मेल्स बघा कसे असतात.
जे फेसबुक आहे, टीम HR आहे, क्वार्टर डायजेस्ट, हे ज्या कंपनीनं किंवा एखाद्या एक व्यक्तीने तुम्हाला मेल पाठवलं असेल तर नोटिफिकेशन तुमच्या मेलमध्ये येतं. ओके, सो लाईक दॅट इज फेसबुक. आता फेसबुक मध्ये काय येतं, कधी जे नोटिफिकेशन असतं, एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला रिक्वेस्ट पाठवली असेल किंवा एखाद्या फोटोला लाईक केलं असेल तर ते नोटिफिकेशन मध्ये जाऊन बसतं आणि हे सगळं तुमच्या मेलवर येत असतं. ओके, सो लाईक दॅट इज मेल्स. ओके, इन दिस साइड देर इज अ डेट. ज्या दिवशी एखादा मेल तुम्हाला पडला असेल त्या दिवसाची डेट इथं सांगितली जाते. ओके, लाईक दॅट इज 22 नोव्हेंबर, 22 नोव्हेंबर, 20 नोव्हेंबर, 19 नोव्हेंबर. सो लाईक दॅट कुठला मेल आलाय तरी त्या डेट मध्ये जाऊन बसतो आणि ते डेट समजते की आपल्याला ते मेल कुठल्या तारखेला आलाय. ओके, सो लाईक दॅट इज मेल्स. हियर इज सम notification bar is there like that. Okay, there is a up side, down side, there is a setting also is there. So like that is page of email. Understood? So this side there are some question based on this mail. Okay, now we are going to solve this. So one number question, how many mails in total are seen in box? Okay, आता inbox मध्ये किती total mails आहे? One number 100, second number 140, third number 200 and fourth number 205. So how many mails in total are seen in inbox? या मेल नुसार इनबॉक्स मध्ये किती टोटल मेल्स आहे, किती संदेश आहे? लुक हियर, इनबॉक्स मध्ये किती आहे टोटल? 140, म्हणजे 140 मेल इनबॉक्स मध्ये आहे. So is that 140 option? One number? No, second is there. 140 mails. So in inbox there are total 140 mails. Then second number, how many mails are read on this present page? आता प्रेझेंट पेज मध्ये किती मेल्स रीड केलेले आहेत बघा. इथं या मेल्स मध्ये काही रेड आहे, काही ब्लँक आहे, म्हणजे व्हाईट मध्ये. जे रेड आहे ते रीड केलेले आहे आणि जे व्हाईट आहे ते रीड केलेले नाही. ओके, कधी कधी काय होतं, ऍक्च्युअल मेल मध्ये जे थोडस असं डार्क असेल किंवा फेंट असेल, डार्क असेल तर ते अनरीड असतं आणि फेंट असेल ते रीड केलेलं असतं. ओके, सो हिअर वी गिवन रेड इज रीड इट अँड व्हाईट इज वी नॉट रीड इट. म्हणजे जे रेड आहे ते आपण रीड केलेलं आहे, वाचलेलं आहे मेल, आणि जे व्हाईट आहे ते व्हाईट आपण वाचलेले नाही. सो हाऊ मेनी मेल्स आर रीड इन दिस पेज? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या पेज वरचे टोटल आपण 10 मेल रीड केलेले आहे आणि जे व्हाईट आहे ते अजून आपण रीड केलेलं आहे, त्याला काय म्हणतात? अनरीड. ओके, सो हाऊ मेनी मेल्स आर रीड ऑन दिस प्रेझेंट पेज? सो वन नंबर 10, second number 7, third number 6 and fourth number 8. So how many total mail we read it? So there are total 10 mails we read on this page. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total 10 मेल्स आपण रीड केलेले आहे या प्रेझेंट पेज वर. Okay, so option number 1 10 is correct here. Now third number, how many drafts are ready to be mailed? Okay, ड्राफ्ट मध्ये किती मेसेजेस आहे की ते आपल्याला रिसेंड करता येऊ शकतं. सो ऑप्शन नंबर 1 30, ऑप्शन नंबर 2 34, ऑप्शन नंबर 3 20 and ऑप्शन नंबर 4 24. So how many mails in draft there? Look here, ड्राफ्ट मध्ये टोटल किती आहे? 34, जे आपण रिसेंड म्हणजे परत पाठवू शकतो. सो हियर ऑप्शन वन नंबर, नो, सेकंड इज देयर 34. टोटल 34 mails are in drafts. Then fourth number, look at the email list and choose date when the person has received 2 mails in a day. या मेल्सच्या यादीनुसार, लिस्ट नुसार असा कुठला एक दिवस आहे की त्या दिवशी 2 मेल्स एका दिवशी आलेले आहेत. ओके, सो वन नंबर ऑप्शन 20 नोव्हेंबर, सेकंड नंबर 22 नोव्हेंबर, 3 नंबर 15 नोव्हेंबर आणि 4 नंबर 14 नोव्हेंबर. तर कुठला अशी डेट आहे की त्या दिवशी या लिस्ट नुसार एकाच दिवशी 2 मेल आलेले आहे. बघा कुठल्या दिवशी 2 मेल आलेले आहे? 22 नोव्हेंबर, 22 नोव्हेंबर. सो देयर इज अ एकाच दिवशी 2 मेल आले आणि ती कुठली तारीख आहे? 22 नोव्हेंबर. सो वेर इज दॅट? 22 नोव्हेंबर. वन नो, सेकंड इज देयर. सो 22 नोव्हेंबर. 22 नोव्हेंबरला 2 मेल्स आलेले आहेत या प्रेझेंट पेज नुसार. Okay, so second option is correct here. So like that is email. So in email
the email look like that, and some question coming like that on this page. So if you read proper mails, you can solve all the question based on email. Writing is very easy. So everyone read proper all these things and learn proper and solve all the question based on email topic is proper. Okay. Thank you very much.